آپ یہی کانٹرڈکشن دیکھیے کہ رسول اللہ محمد چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف بات ہے، اللہ نے تو کوئی معجزہ دیا ہی نہیں تھا. ایک بھی آیت میرے کو، ایک بھی ورش میرے کو بتا دیجئے کہ اگر اس میں قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے محمد کو ایسا معجزہ دیا تھا، ایسا چمتکار دیا تھا کہ وہ یہ کر سکتا ہے. لیکن چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے محمد نے، وہ الو بنا دیا ہے نا. وہاں پہ کیا، جو ابو بکر صدیق بہت پیسے والا بندہ تھا، ایون محمد کا پریوار تھا وہ بھی بہت پیسے والا بندہ تھا، ہو سکتا ہے 50 لوگوں کو کچھ پیسے دے دیا ہو، بلوا دیا ہو. کیا قرآن تو منع کر رہا ہے کہ کوئی معجزہ نہیں دیا. تو اب ابھی یہاں سے آتا ہے تو میرے کو، اب میں مولانا سے ملاقات کرتا ہوں، یہ میری آخری ملاقات ہوتی ہے میڈم، اور اس ملاقات میں ہماری باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، یہ قرآن یہ بول رہا ہے کہ میں اپنے پریوار والوں کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو اپنا دوست نہ بناؤں. تو یہ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ انہوں نے تو کچھ برا نہیں کیا. ایک تو منٹ سمیر جی، سب آڈینس والے سب سنیے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہو رہا ہے. اب بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ آ گیا، کلائمیکس. یہ ان کی آخری ملاقات ہے مولانا جی سے، اور وہاں کیا بات چیت ہوتی ہے جس سے کہ یہ آخری ملاقات بن جاتی ہے. تو سب لوگ دھیان سے سنیے، بولیے سمیر جی. تو میں کہتا ہوں، نہ تو میری ماں نے میرے ساتھ کبھی غلط کیا، ہوں نہ میرے باپ نے کبھی میرے ساتھ غلط کیا. میرے کو بہت ساری پرابلمس تھی. میں 7th کلاس میں پڑھتا تھا، میں اتنا بیمار رہا تھا، تو میری ماں میرے کو گود میں اٹھا اٹھا کے پورے گھومتی تھی. میرے ڈیڈی، میرے پاپا گھومتے تھے. تو مطلب میں نے دیکھا تھا ان لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے. لیکن ایک ذرا سی مطلب اسلام ایکسپٹ کرنے کے بعد اللہ میرے کو کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ کافر ہیں، یہ سب جہنم جائیں گے، یہ سب آگ میں جلیں گے. یہ میرے کو برداشت نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے وہ نہیں مانتے ہیں، لیکن ایسا کیسے پاسبل ہے؟ تو میں وہاں مولانا صاحب بولا تو مولانا صاحب میرے کو 2-3 بار ڈانٹ بھی چکے ہوتے ہیں، بولے آپ جہنم میں جاؤ گے، یہ جاؤ گے. بیچ بیچ میں ڈر گیا تھا میں، مطلب سوال کرنا بند کر دیا تھا. لیکن پھر اندر چیزیں میں پڑھتا تھا، پھر میرے اندر سوال کریٹ ہو جاتے تھے. تو وہاں مولانا صاحب کو میں بلاتا ہوں وہیں پہ، اور آ کے ہم ملتے ہیں ایک جگہ پہ. وہاں مولانا صاحب ہوتے ہیں، میں ہوتا ہوں. ایکچوئل کیا وہ کچھ کام سے آئے بھی تھے، تو میں نے کہا میرے کو ٹائم دے کے ضرور جائیے گا. وہ آتے ہیں تو میں بولتا ہوں کہ میں، اب سوچیے، اب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ میری بہن ہے، اگر کل کو سپوز کیجئے مولانا صاحب کہ مومن یا اسلامک لوگ ان پہ کیونکہ فتح تو پائیں گے قرآن کے انوسار، ایک دن اسلام قابض ہونا ہے. تو کیا کریں گے؟ سپوز کیجئے آپ ہی آئے، تو آپ مطلب کیا کریں گے ہم لوگوں کے ساتھ میں یا میری فیملی کے ساتھ؟ اور شریعت کے انوسار بتائیے، جو اسلامک ہے. بولتا ہے کہ مال غنیمت رہے گا، اور پھر سے وہی سب چیزیں رہیں گی جو اللہ نے بولا ہے. اور میں نے کہ پھر ہندوؤں کی لڑکیوں کیا بنائیں گے آپ، عورتوں کیا بنائیں گے؟ بالکل غلام بنیں گی، لونڈیاں بنیں گی. میں نے کہا میری فیملی والے بھی ہوں گے، میری سسٹرس بھی ہوں گی، میری مدر بھی ہوں گی. بولے بالکل ہوں گی. تو دیکھو یہ تو اللہ کا وہ ہے، اس میں کیا کر سکتے. اور بولے کہ ان کو بھی ہم مطلب اسلام لونڈیا بنائے گا، غلام بنائیں گے. ایون انہوں نے بولا تھا کہ یار دیکھو، یہ تو آپ سمجھاؤ اپنی فیملی کو کہ وہ اسلام میں آئیں، نہیں تو لونڈیاں بنائی جائیں گی، آپ کی مائیں بھی، آپ کی بہنیں بھی. آپ سمجھیے کہ وہاں پہ نہ میں مسلمان تھا، نہ میں ہندو تھا، نہ وہاں میں صرف بیٹا تھا اور بھائی تھا. میں نے 3-4 مارے اس مولوی کی وہیں پکڑ کے، مولانا. اور اتنا مارا میں نے، 10 منٹ مارتا رہا میں. میں نے اب بتا میری ماں کیا ہوگی، میری بہن کیا ہوگی. میری طرف واہ آنکھیں پھٹی تھی. واہ واہ واہ، پلیز میں اس آنند کے پل کو تھوڑا سا جذب کر لوں. میرے کو پھر سے سناؤ یہ والی لائن. میرے کو اتنی پسند آئی کہ میں 50 بار بھی سنوں تو میرے کو لگے گا میں نے ایک ہی بار سنی ہے. آپ پھر سے اس بات کو پھر سے بتائیں پلیز. جب انہوں نے بولا کہ آپ اپنے پریوار کو سمجھیں، آپ اپنی فیملی کو سمجھیں، آپ اپنی ماں بہن کو سمجھائیں، اپنے پریوار کو سمجھائیں کہ اسلام تو آنا ہے، غالب ہونا ہے. اور ادروائز نہیں ہوں گے تو اسلام کی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ لونڈیاں بنیں گے، غلام بنیں گی. تو وہاں میرا سارا ریلیجن جاتا رہا. سر میں
क्योंकि मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कोई भी गॉड, कोई भी ईश्वर, कोई भी रिलीजन आके मेरे को ये समझाए कि मेरी माँ लौंडिया होगी या मेरी बहन लौंडिया होगी। मौलाना को मैंने पकड़ा था, 3-4 मारे खींच के, और 2-3 मतलब 10 मार तक मैं पीटता रहा था उसको। उठने के बाद मौलाना सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था और मेरी तरफ देख रहा था। फिर मैं सवाल किया, मैंने मौलाना साहब बताइए प्लीज क्या होंगे। मतलब एक जुनून सा मेरे अंदर, यार व्हाट आर रबिश। जिन्होंने मेरे को, जिसने मेरे को पाला इतनी प्रॉब्लम में, जिसने मेरी जो बहनें मेरे साथ खेली हैं, मेरे साथ बड़ी हैं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये बोलो। आज आपने मातृ धर्म, पितृ धर्म और भातृ धर्म तीनों निभाए, ये कह के, ये कार्य करके आपने ये तीनों धर्म निभा दिए एक साथ में। तो अब इसके बाद में अब मैंने मौलाना को हाथ पकड़ के बैठाया, बैठो यहाँ, अब दोबारा बताओ मुझे क्या हो गया, सच बताइए। मौलाना का मुंह फटा था मेरी तरफ, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसके बाद में वो अच्छा हुआ कि वो मौलाना अकेला था, मतलब उसके साथ जनरली ये लोग नहीं, यहाँ सुनिए, केयरफुल रहना चाहिए। जब आप अकेला था वो तभी सही है, अगर वो ग्रुप में होता तो आपका नहीं। यहाँ सुनिए ना, यहाँ सुनिए। इवन इसके बाद फिर मैं मौलाना को खोल, अब मैं डॉक्टर साहब की बात आती है। मैंने डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने मेरे को सच्चाई क्यों नहीं बताई? तुमने मेरे को सारी अच्छी चीजें बताई, आपने क्यों नहीं बताया कि अल्लाह इतना नफरत करने वाला, अल्लाह खुद नफरत सिखाता है। यहूद और नसारा, आप कहते हो, आप कहते हो कि सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते, बुरे नहीं हो सकते, लेकिन यहूद नसारा कैसे बुरे हो गए? अल्लाह ने तो नहीं बोला कि भाई उसमें कोई एक बंदा बुरा है, एक बंदा भी सही है। आप यहाँ एग्जाम्पल लीजिए कि फिरौन पे जब अजाब भेजता है अल्लाह मिस्र में, तो वहां अकेला राजा की गलती थी जो फिरौन बोला जाता है, लेकिन अल्लाह 10 अजाब भेजता है। अब समझाना तो फिरौन को चाहिए था, लेकिन वहां पूरी नस्ल मिस्री खत्म कर दी जाती है। वहां इनोसेंट लोग भी थे। तो अल्लाह ने तो ये चीज नहीं की कि भाई कौन सही है, कौन, सब लोग तो नहीं थे गुनहगार। अरे अकेला तुम बिजली फेंक देते फिरौन पे, फिरौन मर जाता। लेकिन तुमने बाकी जो लोग नॉर्मल जीवन जी रहे थे, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, आपने उनको भी अजाब भेजे। तो जब आप ही नफरत करना सिखाते हो, तो मैं डॉक्टर साहब को बोला, मैं डॉक्टर साहब ये बताओ, आपसे मुझे समझना है, अब समझिए। और मैंने कहा ये बोला है मौलाना ने डॉक्टर साहब को बता दिया था। डॉक्टर साहब बोले कि अभी देखो पेशेंट है, मैं बाद में बात करता हूँ। और धीरे धीरे डॉक्टर ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। वाह, समझ गया। वो मौलाना ने उसको बता दिया होगा सब कुछ, उसको खबर तो उसको लगी गई होगी पिटाई की। हाँ। इसके बाद इवन समझिए कि वो मौलाना ने मेरा फोन, उसके दिन के बाद मेरा फोन उठाना उसने बंद कर दिया। अब तब तक ये पीरियड तब तक आ चुका था जब तक मैं एएमयू छोड़ चुका था और मैं बाहर रह रहा था। ये अच्छा हुआ, वरना ये आप लोग आपके ग्रेड्स खराब कर देते। हाँ। अब सोचिए, जो लोग मेरे शामिल थे, मेरे एक दूसरे सिटी में जो बंदा था जो मेरे को बहुत सपोर्ट किया था इस्लाम कन्वर्ट करने में, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार तुझसे मिलना है मुझे। समझिए उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। एक बंदा मेरे सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं भी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता था कि मेरे अंदर बर्दाश्त नाम की फिर चीज नहीं थी। उनको मैंने कहा तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, अब या तो तुम सामने आके वो चीज सिद्ध करो, प्रूव करो। और उनमें से कोई भी बंदा फिर मेरे सामने नहीं आना चाहता, या तो मेरे नंबर डिस्कनेक्ट कर देता था। डॉक्टर साहब रहते थे तो बोले भाई देखो, डॉक्टर साहब ने लास्ट में पल्ला मेरे को ये झाड़ा, भाई हमने तो देखो मौलवी से बोला था, अब आप समझ नहीं रहा तो आपकी इच्छा। मैंने कहा नहीं समझाओ, कि नहीं समझना है तो मौलाना के पास जाओ। अब मौलाना मेरा फोन नहीं उठाए। समझे? तो यहाँ से फिर मैं बस पीटने के बाद आपने फिर से उस मौलाना को कांटेक्ट? हाँ मैंने किया, मैंने फोन किया, तो मैं नहीं डर रहा था। अब डरने की बारी मौलाना की थी, जिसने जो उसने बोला था मेरे। तो जितना वो मेरे को सब डराए थे, वो सब डर वहां से खत्म हो चुका था। मैंने कहा जब मेरे माँ बाप किसी भी हद तक एक बच्चे के लिए जा सकते हैं मेरी प्रॉब्लम के लिए, तो मैं भी किसी हद तक जा सकता हूँ मौलाना। अब तुमने जो बोला है ना, इसके बाद मौलाना इतना डर गए थे, उन्होंने मेरा कभी फोन नहीं उठाया। वाह, वही वफा सुल्तान की आपने जो शुरू वाली कहानी सुनी है ना, कि राक्षस जो था वो ऊपर बैठा हुआ था जिसकी वजह से लोग परेशान थे,
थे, लेकिन जैसे जैसे वो आदमी जो है उसने सोचा मैं राक्षस का अंत करूंगा, जैसे जैसे वो पहाड़ पे चढ़ता रहा तो राक्षस छोटा होता गया और फिर उछल के उसकी हथेली पे आ गया जब वो ऊपर पहुंच गया। तो उसने कहा तुम नीचे से तो इतने बड़े लग रहे थे, अब तुम इतने छोटे कैसे हो गए? उसने कहा मैं वो हूँ टेरर, मतलब मैं दूर से बड़ा लगता हूँ, जब मेरा सामना करने चलोगे तो वो छोटा होता जाएगा। तो आज आपने उस राक्षस को जो है वो पीट दिया। हाँ, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बोला आप बता कौन करेगा। और तो ना वहाँ कोई अल्लाह था ना कोई था, इवन मौलाना बस भाग गया था वो।